चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों अज असी कोई खास मुद्दे या कोई खबरां तुहाडे नाल साझियां नहीं करनियां। अज दे प्रोग्राम दे विच अज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गलबात करनी है। पिछले समय दे विच एक रेजिडेंशियल स्कूलों का मामला सामने आया सी और उस संबंध दे विच अज 30 सितंबर नूं कैनेडा दे विच पहली बार अज फैडरल हॉलीडे सी, छुट्टी की गई। वक्-वक् प्रोविंसिस दे विच वक्-वक् जिहड़ियां इंस्टीट्यूशन सी उन्होंने छुट्टी करने की कोशिश की है और पहली बारी ट्रुथ ते रिकनसाइलेशन डे इस दिन के उत्ते अज जिहड़े रेजिडेंशियल स्कूलों दे विच रह चुके बच्चे सी, जिहड़े लोग सी, उन्होंने जिहड़े सर्वाइवर ने, इंडीजीनस लोग ने, उन्हां दी याद दे विच या उन्हां नूं समर्पित करन दे लई, उन्हां नूं अज दे दिन रैकोगनाइज करन दे लई, उस चीज़ नूं याद करन दे लई अज दा दिन राखवां रखिया गया। कैनेडा दे इतिहास विच पहली बारी 30 सितंबर नूं अज छुट्टी की गई उस दिन के उत्ते। तो अज का दिन इस करके क्योंकि 30 सितंबर नूं ये बच्चे स्कूल जाते सी, इन्होंने स्कूल दे विच लैके जाते सी। बहुत बारी असी इस प्रोग्राम दे विच भी तुसी भी इस गलबात बारे जान चुके हो, असी बहुत बारी गलबात की है। रेजिडेंशियल स्कूल की सी 1996 तक चलते रहे। कैनेडा दे विच 1.5 लाख नियाणा इन्हां दे विच पढ़िया, जिथे उन्होंने मॉडर्न बनाउण दे नां ते धर्म के नां दे उत्ते उन्हों का धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हों का सारा कुछ भुला दिता गया। उन्होंने भाषा, उन्हों का पहरावा, उन्हों का धर्म, उन्हों का कल्चर सारा कुछ भुला के उन्होंने अंग्रेजी तो होर जी भाषा सी ते ये सारा कुछ मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने लोगों के उत्ते होए जुल्म नूं याद करने के लिए अज का दिन 30 सितंबर। अज 3-4 महीने पहला एक डॉकूमेंटरी असी बनाई सी, कैमलूप्स वो थां जिथे रेजिडेंशियल स्कूल से उत्थे जाके जदों ये उन्होंने अनमार्क्स ग्रेव सामने आईयां सी, असीं गलबात की सी उन्होंने कुछ लोगों के नाल और तुसीं बड़े ध्यान नाल इहदे विच उस गलबात नूं सुणोगे कि वो कह की रहे आ। कुछ मसले साडे सामने उन्होंने खड़े किए आ कि तुसीं दो पक्ष ने, कुछ लोग इत्थे रहिंदे सी पहलां जिहड़े मूल निवासी सी कैनेडा दे, कुछ यूरोप तो दूजे पासों इत्थे आए, उन्होंने आके अपने पैर पसारने शुरू किए गए तो हौली हौली वो किसी ना किसी खूंजे च लग गए, किसी थावां दे उत्ते चले गए, पिछे रह गए तो ये लोग इत्थे आके काबज हो गए। सारा कैनेडा जिहड़ा समेत अमेरिका बाहरले देशों का, बाहरले लोगों का देश बन गया, जिहड़े कि इत्थे वसन लग पे। मूल निवासी किते ना किते गुमनामी की हालत में चले गए। वो जी कुछ गल्लां साडे सामने रख रहे हैं, बड़ियां चंगियां गल्लां कि एक तो ये कह रहे हैं कि तुसीं जिहड़ी अज तरक्की के नाम के उत्ते जो कुछ किया है ये तरक्की नहीं है, ये बर्बादी है। साडे आले दुआले पीण वाला पानी ठीक नहीं है, साडे कोल कोई भी वो बीमारियां बहुत ज़्यादा वध गईयां। पहलां जदों असीं रहिंदे सी उस वेले सारा कुछ ठीक ठाक हुंदा सी, असीं कुदरत दे नाल रहिंदे सी। धरती नूं ये मां कहिंदे आ कि मदर अर्थ कहिंदे आ कि तुसीं इहदा सत्कार नहीं कीता, इहनूं अपने लालच दे लई एक्सप्लॉयट किया, नैचुरल सोर्सिस एक्सप्लॉयट किया, तो जिहदा नतीजा असीं सारे अज भुगत रहे हैं। सो वो रेजिडेंशियल स्कूल किस तरह उत्थे बच्चे लिजाए जाते सी, अज भी कैमलूप्स दे विचों स्कूल उत्थे बिल्डिंग हैगी आ, लोग देखण आउंदे आ ते उहदे नेड़े ही दूजे पासे जाके जिथे अनमार्कड ग्रेव्स निकलियां, वो कुछ चਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ रिकॉर्ड किया सी, उन्होंने सानूं लगदा कि अज के दिन के उत्ते तुहानूं वो याद करवाउण दे लई बड़ी महत्वपूर्ण आ कि ये डॉकूमेंटरी इस प्रोग्राम दे विच अगे चल के तुसीं देखो। अज 30 सितंबर रेजिडेंशियल स्कूल्स दे विच जिहड़े जुल्म होए सी, ट्रुथ एंड रिकनसाइलेशन डे, इस दिन के उत्ते असीं उन्हां नूं याद भी करते हैं तो इस दिन के उत्ते उस जिहड़ा उन्हां दे उत्ते जिन्ना जुल्म होया, जिहड़े जिहड़े लोग उहदे लई जिम्मेवार सी, असीं मंग भी करते हैं कि उन्हां नूं सामने लिआंदा जावे ते दस्सिया जावे कि किहने कीता ते इहदे लई कौन जिम्मेवार सी। आओ देखते हैं कुछ महीने पहला कैमलूप्स दे विच जाके असीं बनाईए डॉकूमेंटरी। There's a lot everyone could say, but I think the world is watching to see if we can finally reach some reconciliation. Canada was built on what? I guess we'll see going forward. पिछले कुछ दिनों तो कैनेडा की धरती हेठों कुछ आवाज़ां सुनाई दे रही हैं। स्कूल के बच्चों दी आवाज़ां,
किस दियां हन ये आवाज़ां? ये आवाज़ां धरती हेठां दबे पे 215 बच्चों दियां हन जो किसी वेले ब्रिटिश कोलंबिया के शहर कैमलूप्स के एक रेजिडेंशियल स्कूल विच पढ़ते सन ते इस वेले इस स्कूल तो कुछ दूर एक सुनसान थां हेठां दबे पे हैं। कौन हन ये बच्चे? धरती हेठां दब के मर गए या मार के दब दिते? की ये गल सदियां पुरानी है या कुछ साल पुरानी? इन्हां सवालों के जवाब लभण लई चैनल पंजाबी की टीम पहुंची कैमलूप्स शहर के इस रेजिडेंशियल स्कूल विच अते उस थां उपर जिथे इन्हां बच्चों दीयां लाशां दबियां पईयां हन। ये कैनेडा है, दुनिया के सब तो सोहणे ते खुशहाल देशों विचों एक। US न्यूज़ ते वर्ल्ड रिपोर्ट ने कैनेडा नूं 2020 विच दुनिया का सब तो वधिया देश कहा है। ये धरातल के पक्ष तो दुनिया का दूजा सब तो वड्डा देश है। ये देश वख-वख बोलियां ते सभ्याचारां दे लोक आपसी भाईचारे नाल रहण वाले लोकां दा देश है। इस देश का एक सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया का पहला नाम कोलंबिया सी, पर बाद विच अंग्रेज़ां दे आउण नाल इहदा नाम ब्रिटिश कोलंबिया रख दिता गया। कैनेडा का यह सूबा दुनिया के सब तो सोहणे इलाकों विचों एक है। इस सूबे के शहर कैमलूप्स विच दबे इन्हां बच्चिआं नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लोक आ रहे ने। My name is Janice Wyatt. I guess I've come here today to just lend my compassion and support to this community. We're a world of one community. That's what I'd like to see. I was nervous about Whiteface coming here, but it's time to heal some ancestral trauma. We all need to go back and look at the motivations and what caused this and change it going forward. Amen to that. कवि वजों मैनू महसूस होया कि ये बलात्कार जो 3 साल की निर्दोष बच्ची तो लैके अनेक होर बच्चों ना होया, मैनू इस तरह महसूस होंदा रहा कुछ रातां कि ये बलात्कार मेरी इकलौती संतान मेरी धी ना होया होवे, मेरी माँ नाल होया होवे, मेरियां भैणां नाल होया होवे, मेरी पत्नी दे नाल होया होवे। My name is Lana Payne. I am Indigenous from a Douglas First Nation. I'm just here to pay my respects and at this sad time and to give support to my fellow people here. It's a sad part of our history that has been known but overlooked. I feel we need to carry on with the other residential schools. My grandmother went to St. Mary's and this is just a start. You know, reconciliation, all those words are going around everywhere. But who really needs the reconciliation? Us or them? And I think they need more help than we do because our people are healing and they should too, you know, and they should find out for themselves why do these things happen, you know. And I think the healing is not just for us, it's for them too. And at the bottom line of these residential schools are the land, because a lot of our culture comes from there, our songs, you know, and our ways of keeping Mother Earth healthy so we can be healthy in the mind, in the heart and spirit, you know. And that's what they try to destroy, because when they took us away from our culture, that's what we were protecting a lot of was Mother Earth. Not just for ourselves, but you too. Because ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ 1996 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈਗੇ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਅਸਲਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਊ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 315 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ 3000 ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। Well, some of us been telling the story for a long time, and I think a lot of people knew what was going on, but nothing was really done about it, stuff like that, until the evidence is here now, and it took an outsider to look at it, you know, but we know all the atrocities and all the, for 500 years, what the settlers have been doing to my people, and now this period of time is like the 7th generation is here, and the millennium is here. We know the things that have happened. Now what are we going to do about it? You know, our people are doing something about it, but what are the perpetrators doing? मसला बड़ा पेचीदा और बड़ा दर्दनाक, बड़ा उदासीन हैगा, पर मैं फिर भी इस ते अपने दिल ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1836 ਜਾਂ 1830 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ 1870 ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ
ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਟਕਾਮਲਪਸ ਤੇ ਸ਼ੈਕਵੈਮਕ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜੋ 215 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1931 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 69 ਸਕੂਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 1940-50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖਾਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕੈਮਲੂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੂਲ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਮਲੂਪਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਾਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਬਰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨਸ ਹੈ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 215 ਪਿੰਜਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 215 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੈਮਲੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਔਰ ਈਵਨ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ RCMP ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 215 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਟਿਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਰੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਮਲੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। You can see Mary. She is the native lady and now she is about 70 years old. She is the native lady. Now 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੁਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਰੇਪਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮਲੂਪ ਸਕੂਲ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ 1969 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਪਲੂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੁੱਥ ਤੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ 6750 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਲਾਏ। 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਰੇ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ। Not even apologizing, So they got to look at their whole system, It's right from Constantine. It's a colonial system, from the Romans. The Roman laws are here, habeas corpus. That comes from Rome, and this on all colonial laws. And now they've got to come and listen to us, because our culture is about Mother Earth. This school was about keeping us silent because of Mother Earth and extraction of our, they say jobs, but the jobs comes from the resources. And the water right here in Kamloops is undrinkable. The two rivers are undrinkable, the Shuswap lakes are undrinkable, and it's humans that did that and when we try to protect those things, we become criminals. And those and all we're trying to protect it for is for them too, that ones that call us criminalize our people from protecting the air and protecting the salmon and yet because in the native culture we know how the creation story comes, and other things came before us, the four-legged animals and the fish and the plants and stuff like that. And the stories tell us we're the weakest ones because we need everything else. They don't necessarily need us. If the human beings should disappear right now, this would flourish and become a paradise. But if the plants and all the other animals disappear, we won't last long. The sun should disappear and Mother Earth. We're the dependent ones. They go to school for a long time and they don't know those things. It's just they call us backwards, they call us dumb, they call us uncivilized, and I'm starting to think the opposite. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ, ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ RCMP ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, RCMP ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ ਕਿ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀਡ ਉਹ 1906 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਟੂਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 1906 ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੂਸੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ 1906 ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ 5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੜਤਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਚਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 215 ਬੱਚੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲੂਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਰੰਗ, ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਚਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿ ਗੱਡਮੀ ਪੜਚੋਲਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਰੱਜ ਕੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ, ਇੱਕੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ RSS ਤੇ BJP ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 1984 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੰਢਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। I'd like to see my government stand up, take responsibility for what's happened here and likely what's happened in other regions across North America, really. It's like a whole 215 plus, it's like a whole village disappearing. And today would have been a huge village if they all would have been here, you know. But today, you know, it's these empire building and how they did it, and it was designed by somebody, and you know, and today that's the truth that's coming out, because it's the children, 215 plus, and not only here, there are thousands and thousands since the settlers came here that are unaccounted for, you know, and you know, because if they weren't baptized, they were buried somewhere else other than ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 215 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।